ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 22ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਲੈ ਲੈਣ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਚਾਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਜੀ। ਪਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲ ਲਖ ਆਗਾਸਾ ਆਗਾਸ, ओढ़क ओढ़क पाल थके वेद कहन इक वात, सहस 18 कहन कतेबा असुलू इक तात, लेखा होए तां लिखी है लेखै होए विनाश, नानक वड्डा आखी है आपे जाने आप। पाताला पाताल लख आगासा आगास, जो ये पहली तुक है, इस विच अज एक होर बड़ी चंगी गल सीखण नूं मिलेगी। जो असीं गल करदे हां वर्ड टू वर्ड अर्थ करन दी और भाव अर्थ करन दी कि आखिर भाव अर्थ की हुंदा है। हुण इत्थे गल कीती गई है पाताला पाताल, यानी कि जो पाताल यानी कि धरती का जो हेठला हिस्सा है वो किन्ने हन। एक बार देखिए समझिए कि भाव अर्थ और वर्ड टू वर्ड अर्थ करन विच कितना फर्क आ जाता है। असी पहले पढ़िया सीगा अगम अगम असंख लो, अगम तो भाव पहुंचा नहीं जा सकता। अगम अगम असंख लो यानी कि असंख ही अजिहे टिकाने अजिही जगहावां हन जिथे बंदा पहुंच नहीं सकता, उपग्रह हैं असी पढ़िया सीगा। ते हुण अगर इत्थे वर्ड टू वर्ड अर्थ करते हैं कि बई ऐदा बन जाएगा कि पाताला पाताल लख, लख तो भाव हो गया बई 1 लाख। तेरा वर्ड अर्थ अगर कर दिता कि 1 लाख यानी कि 1 लाख पाताल हैं, एग्जाम्पल के तौर पर कह रहे हैं। ते जेड़े 1 लाख ही आगासा आगास, आगासा तो भाव है आकाश जिहड़ा है उसनों इस तरीके नाल वरत्या गया थे आगासा आगास यानी भाव आकाश स्काई। ठीक है, हुण इत्थे अगर वर्ड टू वर्ड अर्थ करा तो असीं कहांगे जी 1 लाख जिहड़े ने पाताल है ते 1 लाख जिहड़ा है वो आकाश है। पर जे भाव अर्थ समझावांगे फिर सानूं समझ आएगी, क्योंकि जे अगर कह दिता 1 लाख है फिर तो गिनती विच आ गए, यानी कि फिर तो असीं कुदरत नूं समझ लिया जान लिया। पर असीं अजे पढ़िया सीगा कि कुदरत कवन कहा विचार, कुदरत नूं कौन विचार कर सकता है। ते वो गल सच है। ते इसलिए हुण इस नूं समझदे हुए भाव अर्थ करने पैणगे कि पाताला पाताल यानी कि धरती दे हेठले जो हिस्से असीं गल करदे हां वो एक नहीं वो लखां ही हन। हुण इत्थे असीं समझांगे एग्जाम्पल के तौर पर आपां एक बार कहने तूं लख कोशिशां कर रहा है, ਉਹਦਾ मतलब की होंदा है कि कोई असीं गिनती नहीं कह रहे, एक एग्जाम्पल के तौर पर कहने बई लख वारी तू यह काम करके वेख ले तेरे तो नहीं होना, एग्जाम्पल कि लख वारी। हुण उत्थे कहण तो भाव हुंदा जिन्नी मर्जी वार, ते इत्थे जो ओहदा भाव अर्थ निकलेगा यानी कि गिनती तो रहत, जेड़े गिने नहीं जा सकते, जेड़े लिखे नहीं जा सकते। यानी कि धरती दे हेठां पता नहीं होर किन्नियां ही धरती हन ते किन्ने ही आकाश ने, उपर वाल नूं पता नहीं किन्ने ही आकाश हन, ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ नहीं की जा सकती। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਲਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲ ਥਕੇ ਵੇਦ ਕਹਿਨ ਇੱਕ ਬਾਤ। ਓੜਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਖੀਰਲਾ ਬੰਨਾ, ਅਖੀਰਲਾ ਸਿਰਾ ਕਹਿ ਲਓ ਤੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕਹਿ ਲਓ ਭਾਵ ਅਰਥ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਕਿਨਾਰਾ ਲੱਭਣਾ। ਕਿ ਭਾਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਲਣਾ, ਲੱਭਣਾ, ਖੋਜਣਾ। ਥਕੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਥੱਕ ਕੇ, ਕੌਣ ਥੱਕ ਗਏ। ਵੇਦ ਕਹਿਨ ਇੱਕ ਬਾਤ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰਲਾ ਬੰਨਾ, ਅਖੀਰਲਾ ਕਿਨਾਰਾ, ਅੰਤ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਥੱਕ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਕਿੱਧਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੇਦ ਕਹਿਣ, ਵੇਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੇਦ ਭਾਵ ਵਿਦਿਅਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਗੱਲ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਭ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਭ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ
ਇਸ ਲਈ ਵੇਦ ਕਹਿਨ ਇਕਵਾਦ, ਸਾਰੇ ਵੇਦ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਓੜ ਕੋੜ ਭਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਅਖੀਰਲਾ ਬੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਖੀਰਲਾ ਕਿਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸੀ ਤੁਕ ਨੂੰ, ਇਸੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਖੋਲਦੇ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਸਹਸ 18 ਕਹਿਣ ਕਤੇਬਾ ਅਸੁਲੂ ਇੱਕ ਧਾਤ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਚਾਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਸੂਲ ਪੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੁਲ ਪੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਸੂਲੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਲੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਲੈਂਕੜ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੂਲੂ ਇੱਕ ਧਾਤ। ਸਹਸ 18, ਸਹਸ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਰਡ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਹਸ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਵਰਡ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਰਡ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹਦਾ ਭਾਵੇਂ 1000 ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਪਾਵਰ ਬਣੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ 18 ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਪਾਵਰ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੈ ਨਾ, ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਤਰਾਈ ਸਿਆਣਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਹਸ 18 ਕਹਿਣ ਕਤੇਬਾ, 18 ਭਾਵ 18 ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਚ ਆਉਂਦਾ 18 17 18। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਆ। ਸਹਸ ਭਾਵ 1000 ਯਾਨੀ ਕਿ 18000, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸਹਸ 18 ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ 18000 ਯਾਨੀ ਕਿ 18000। ਸਹਸ 18 ਕਹਿਣ ਕਤੇਬਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 18000 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਟਿਕਾਣੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਜਿਹੀਆਂ 18000 ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ, ਆਲਮ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਟਿਕਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, 18000 ਨੇ ਟੋਟਲ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਹਿਣ ਕਤੇਬਾ। ਕਤੇਬਾ ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਅਰਥ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਕਤੇਬਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਪਲ ਮੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਤੇਬ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਤੇਬ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤਾਬ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਤੇ ਈਸਾਈ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 18000 ਆਲਮ ਇੱਥੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਈਸਾਈ ਮਤ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਆਦਿਕ ਦੀਆਂ ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਚੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੰਜੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ੰਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ 18000 ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਧਰਤੀਆਂ, ਆਲਮ, ਟਿਕਾਣੇ ਹਨ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸਲੂ ਇੱਕ ਧਾਤ। ਪਰ ਜੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਵੀ ਆਖਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲੂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਮੁੱਢ, ਮੂਲ। ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੂਲ ਇੱਕ ਧਾਤ, ਇੱਕੋ ਧਾਤ। ਧਾਤ ਭਾਵ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਧਾਤ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਜਿੱਥੋਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਚਾ ਲੋਹਾ ਪਹਿਲੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨਾ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਰੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਰੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ੇਪ ਤੇ ਢਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਨਾ। ਲੋਹੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਬੇਸ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਲੋਹਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਸਲੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁੱਢ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਧਾਤ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਧਾਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਤੋਂ ਬਣੇ ਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਹਸ 18 ਕਹਿਣ ਕਤੇਬਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 18000 ਜਿਹੜੇ ਆਲਮ ਆ, ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਤੇਬਾ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਤੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੀਆਂ, ਈਸਾਈ ਮਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਲੇਖਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇ ਤਾਂ ਲਿਖੀਏ, ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਬੇਅੰਤ ਆ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਖਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕੋਈ ਲਿਖੇ ਨਾ। ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼, ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਲੇਖੇ ਦਾ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਵ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਨ ਲਵੋ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ, ਲੱਭਣ ਦੀ, ਅਖੀਰ ਦਾ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ, ਉਹ ਹਰ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੁਢੇਪਾ ਹੈ ਤੇ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਜਦ ਦੇਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਲੇਖਿਆ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਵੀ ਲੇਖਿਆ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਹੀਏ, ਵੱਡਾ ਆਖੀਏ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਹੀਏ, ਨਾਨਕ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਹੀਏ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਏ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਕਹੇਗਾ? ਜਿਹਨੇ ਅੰਤ ਪਾਇਆ ਹੋਏ, ਪਰ ਅੰਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਸਾਰੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀ ਹੈ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਸ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਵੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੀਵ ਜੇ ਤੂੰ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਈ ਅੰਤ ਪਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁਛ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਦ ਲਈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਰੋਕਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਭ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਤੂੰ। ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਿੱਖਣਾ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਤਿਆਗ ਦੇ। ਜਦ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਨੁਭਵੀ, ਜੋ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਗਿਆਨ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਦਰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਜੋੜੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਝ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ ਸਹਿ ਸਿਆਣਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੱਖਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਥੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਜੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਹੰਡਾਈ ਹੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਿਆ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੂੰ ਸਿਆਣਪਾ ਦਿਖਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਖੁਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋਰੀ ਰਾਮ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ, ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋਰੀ ਰਾਮ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋਰੀ ਰਾਮ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈ, ਥੋਰੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੀਮਿਤ ਮਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਲੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਗੇ, ਬਈ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਉਹ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਲਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਸੰਗਤੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਗੁਣ ਮਿਲਣਗੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਉਸ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਰਪਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਮਰਪਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਸਾਰੇ। ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਆਪ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ੇ ਰਹੋ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।